Hello viewers, Saipedia. First step to success. Welcome to our channel. Subscribe our channel to support our videos. This video deals with 7th standard English Term 1 Supplementary, The Red-Headed League, from a Sherlock Holmes, a mysterious short story collection by Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was born on 22 May 1859 at Edinburgh, Scotland. He was a British writer and medical doctor. Doyle was a prolific writer. He created the character Sherlock Holmes in 1887 for a study in Cornell, the first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones in the field of crime fiction. Arthur Conan Doyle ரொம்ப ஃபேமஸான டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி ரைட்டர். இவருடைய கேரக்டர் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ரொம்ப கிளவரான டிடெக்டிவான ஒரு கேரக்டரா இவருடைய எல்லா ஸ்டோரிஸ்லயுமே காமிச்சிருப்பாரு. The Red-Headed League is one of the 56 Sherlock Holmes short stories written by Sir Arthur Conan Doyle. It was first appeared in the Strand Magazine in August 1891 with illustrations by Sidney Paget. Arthur Conan Doyle உடைய The Red-Headed League story Sherlock Holmes short storiesல one of the story. இந்த ஸ்டோரியை first the Strand Magazineல தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. In this story, Sherlock Holmes is visited by a pawnbroker called Jabez Wilson. The story tells about a strange case which records a mysterious association named Red-Headed League, and that is solved by the clever detective Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson. The Red-Headed League is the second of 12 stories in The Adventure of Sherlock Holmes was published in 1892. 1892ல பப்ளிஷ் பண்ண The Adventure of Sherlock Holmes collectionல The Red-Headed League ரெண்டாவது ஸ்டோரி. Red-Headed League ஸ்டோரியில வர கேரக்டர்ஸ். First, Sherlock Holmes, the famous detective. Dr. Watson, a doctor and Sherlock Holmes' best friend. Jabez Wilson, a red-haired pawn shop keeper. இவர் தான் pawn shop உடைய ஓனர். இவருடைய ஹேர் ரெட் கலராகவும் இருக்கும். வின்சென்ட் ஸ்பாட்லிங். வின்சென்ட் ஸ்பாட்லிங் ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய கடையில வேலை பார்க்குற அசிஸ்டன்ட் அண்ட் இவருடைய உண்மையான பேரு ஜான் கிளே. டங்கன் ரோஸ். டங்கன் ரோஸ் ஸ்பாட்லிங்ஸ் அக்காம்ப்ளிஸ், a man with red hair. ஸ்பாட்லிங் உடைய கூட்டாளி தான் டங்கன் ரோஸ். இவருடைய ஹேரும் ரெட் கலர்ல இருக்கும். Then last character மிஸ்டர் ஜான்ஸ். மிஸ்டர் ஜான்ஸ் a detective from Scotland Yard. இவர் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்த ஒரு டிடெக்டிவ். The Red-Headed League. வாங்க ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். டாக்டர் வாட்சன் visits the apartment of his friend Sherlock Holmes. He finds Detective Holmes talking to a client with bright red hair, Mr. Jabez Wilson. Holmes asks Dr. Watson to hear the unusual story of the client. Dr. Watson தன்னுடைய friend Sherlock Holmes பார்க்கிறதுக்கு அவருடைய அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வர்றாரு. அங்க Sherlock Holmes ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசுறத பார்க்கறாரு. அந்த கிளைண்டோட நேம் ஜேப்ஸ் வில்சன். அவருடைய ஹேர் ரெட் கலர்லயும் இருக்குது. Sherlock Holmes வாட்சனை பார்த்த உடனேவே இந்த கிளைண்டோடைய அன்யூஸ்வல் ஸ்டோரியை நீயும் கேளு அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வைக்கிறாரு. Wilson says that he runs a pawn shop. One day in his shop, his assistant Vincent Spaulding showed an advertisement in the newspaper that announced an opening in the Red-Headed League. Wilson ஒரு pawn shop நடத்துறதா சொல்றாரு. பான் ஷாப் அப்படிங்கிறது யூனிக்கான பொருட்களை விற்கிற பிளேஸ். யூ மே பை அண்ட் செல் த ப்ராடக்ட்ஸ். அவருடைய ஷாப்ல வேலை பார்க்குற அசிஸ்டன்ட் வின்சென்ட் ஸ்பாட்லிங் ஒரு நாள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வில்சன் கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சதாகவும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல ரெட்-ஹெடட் லீக் ஓபன் பண்றதுக்கான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்ததாகவும் வில்சன் சொல்றாரு. த அனௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ராமிஸ்டு a salary of £4 a week. Spaulding urged Wilson to apply. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல ரெட்-ஹெடட் லீக்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு வீக்லி £4 சேலரி தர்றதாவும் போட்டிருந்தது. வின்சென்ட் ஸ்பாட்லிங் ஜாப்ஸ் வில்சனை கட்டாயப்படுத்தி அந்த வேலைக்காக அப்ளை பண்ணவும் சொல்றாரு. A timid red-haired pawnbroker did so. Wilson was accepted into the league by Mr. Duncan Rose, the head of the league. Spaulding சொன்னதுனால அந்த ரெட் ஹேர் இருக்கிற pawnbroker
ஜாப்ஸ் வில்சனும் அந்த ரெட் ஹெடட் லீக் இருக்கிற ஆபீஸ்க்கு போறாரு. அங்க மிஸ்டர் டங்கன் ரோஸ் இவரை வேலைக்கு அக்செப்டும் பண்ணிக்கிறாரு. He learned that the nominal duties consisted only of his coming to the office from 10 a.m. until 2 p.m. each day and copying out the Encyclopedia Britannica in longhand. அந்த ரெட் ஹெடட் லீக்ல ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, காலையில 10 மணிலேருந்து மதியம் 2 மணி வரைக்கும் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கணும். அண்ட் என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிகா புக்ல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ஓன் ஹேண்ட்ல காப்பி பண்ணணும். This he did for 8 weeks until one day he arrived at the office to find it closed with a notice on the door that the red-headed league had been dissolved. 8 வாரங்கள் அந்த red-headed league ஆபீஸ்க்கு இவருடைய வேலையை போய் கரெக்டா பாக்குறாரு. ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஆபீஸ்க்கு இவர் காலையில போகும்போது ஆபீஸோட டோர் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. முன்னாடி ஒரு நோட்டீஸும் டோர்ல இருக்குது. அதுல red-headed league is dissolved, சங்கம் டிசால்வ் ஆயிருச்சு, கலைக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற நோட்டீஸை அவர் பாக்குறாரு. He was so disturbed by the thought that someone had been playing a practical joke on him that he came to Holmes for the solution. அந்த ஆபீஸ் டோர்ஸ் க்ளோஸ் ஆனதை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறாரு. யாரோ என் கூட விளையாடுறாங்க, ஏதோ சம்திங் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் அவருக்கு வருது. ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷனை தேடி தான் Sherlock Holmes கிட்ட அவர் வந்திருக்கிறாரு. Holmes promised to look into the case and Wilson leaves. ஸோ உங்களுக்காக என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு Sherlock Holmes ப்ராமிஸ் பண்றாரு. ஜேம்ஸ் வில்சனும் Sherlock Holmes வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுறாரு. Holmes and Dr. Watson move to Wilson's shop in Saxe Gober Square at once. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஹோம்ஸும் டாக்டர் வாட்சனும் ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய பான் ஷாப் இருக்கிற சாக்ஸ் கோபர் ஸ்கொயருக்கு போறாங்க. Let's read this play extract to know the happenings. இதுக்கப்புறம் இந்த பிளேவை டிராமா ஃபார்மேட்ல பார்க்கலாம். Then you can understand what happens. Outside Wilson's shop in Saxe Gober Square, Holmes is walking up and down. ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய கடைக்கிட்ட வந்துடுறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட்ல Sherlock Holmes மேலேயும் கீழேயும் நடந்துட்டே இருக்கிறாரு. Now and then he hits the ground outside the shop with his walking stick. அப்படி அவர் நடக்கும்போது அப்பப்ப கிரவுண்ட்லயும் அடிச்சு பாக்குறாரு. Then he knocks on the door of the shop. ரொம்ப நேரம் இது மாதிரி பண்ணிட்ட பிறகு ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய பான் ஷாப் கதவை தட்டுறாரு. Spaulding opens the shop door. The legs of his trousers are dirty. ஜாப்ஸ் வில்சனுடைய ஷாப்ல இருந்து ஸ்பாட்லிங் கதவை திறந்து வெளியே பாக்குறாங்க. ஸ்பாட்லிங்கோடைய ட்ரவுசர்ஸ் ரொம்பவே அழுக்காவும் இருக்குது. சீன் 1 இதுல இருந்து சீன் 1 ஸ்டார்ட் ஆகுது. கதவை திறந்து ஸ்பாட்லிங் என்ன கேக்குறாங்கன்னா, கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ, நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஹோம்ஸ் அதுக்கு எஸ், ஹவு கேன் ஐ கெட் டு தி ஸ்ட்ராண்டுக்கு நான் எப்படி போகணும் அப்படின்னு ஹோம்ஸ் கேக்குறாரு. ஸ்பாட்லிங் அதுக்கான பதில சொல்றாரு. தேர்ட் ஆன் தி ரைட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆன் தி லெஃப்ட். ஜாப்ஸ் வில்சன் கடையில இருந்து 3வது ரைட் சைடு எடுக்கணும் அண்ட் தென் 4வது லெஃப்ட எடுக்கணும் அப்படின்னு ஸ்பாட்லிங் அவருக்கு ஆன்சரும் பண்றாங்க. ஸ்பாட்லிங் ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு he goes back into the shop and closes the door. ஸ்பாட்லிங் உள்ள போயிட்டு ஷாப்போட கதவையும் பூட்டிக்கிறாரு. ஹோம்ஸ், he is a clever young man, Watson. ஸ்பாட்லிங் ரொம்ப கிளவரான யங் மேன் அப்படின்னு வாட்சன் கிட்ட ஹோம்ஸ் வந்து சொல்றாரு. Watson, is he? Why did you ask about the Strand? அப்படியா, நீ ஸ்ட்ராண்ட் பத்தி கேட்ட? You know London very well. You wanted to see him. உனக்கு லண்டன்ல இருக்கிற எல்லா பிளேஸும் நல்லாவே தெரியும். நீ அவனை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுனால தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ண அப்படின்னு வாட்சன் சொல்றாரு. Holmes, did you notice his trousers? அவனுடைய ட்ரவுசர்ஸை நீ நோட் பண்ணியா அப்படின்னு வாட்சன் கிட்ட ஹோம்ஸ் கேக்குறாங்க. வாட்சன் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. His trousers? No, but I saw you hit the ground with your stick. அவனுடைய ட்ரவுசர்ஸா? நான் அதை பார்க்கல. ஆனா நீ ஸ்ட்ரீட்ல அங்கங்க கிரவுண்ட்ல உன்னுடைய ஸ்டிக்கை வச்சு ஹிட் பண்ணதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு வாட்சன் பதில் சொல்றாரு. ஹோம்ஸ், மை டியர் வாட்சன், திஸ் இஸ் நாட் த டைம் ஃபார் டிஸ்கஷன். இப்போ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான டைம் இல்ல. ஐ மஸ்ட் கோ அண்ட் லுக் அட் த ரோட் பிஹைண்ட் சாக்ஸ் கோபர் ஸ்கொயர். சாக்ஸ் கோபர் ஸ்கொயருக்கு பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற ரோட நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஹோம்ஸ் பதில் சொல்றாரு. தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு ஒர்க். நீ உன்னுடைய வேலைக்காக போகணும்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு. வாட்சன் அதுக்கு எஸ்,
to the hospital. ஆமா ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கான ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்னு பதில் சொல்றாங்க. உடனே ஹோம்ஸ், ரைட், பட் ஐ வாண்ட் யுவர் ஹெல்ப் டுநைட். கம் அட் 10 o'clock. ஓகே, இப்போ நீ போகலாம், பட் எனக்கு உன்னுடைய உதவி தேவைப்படுது. நைட்டு 10 மணிக்கு கண்டிப்பா வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி வாட்சனை அங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு. இதோட சீன் 1 முடிஞ்சிருச்சு. சீன் 2 and 3 நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். கண்டிப்பா மறக்காம சீன் 2 ஓட வீடியோவும் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி லேர்னிங்.